Yes. My dear students, in the last class we have discussed the syllabus copy of market behavior and cost analysis, and in the second session we have discussed introduction regarding chapter number 1, the business firms and decision making of the business, and also we have seen some of the important objectives of business organization. As a business concern, what are all the objectives will be for their development, survival, etc., profit making, wealth making, customer creation, demand creation, brand awareness, etc. So far we have seen the objectives, various objectives of business organization. Now, my dear students, in this session we will have a discussion over regarding the topic of the fundamental objectives of any business firm. These are very basic and fundamental objectives of fundamental goals, the main aim of business organization, that are number 1, profit maximization, and number 2, wealth maximization. These two are the fundamental objectives of each and every business organization. So let us go in detail about the class, the topic. Yes, I think all of you heard about the profit, right? You know about the profit. Profit ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಲಾಭಾಂಶ, ಲಾಭ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ making or profit maximization is the fundamental objective. It is one of the primary objective of every business organization. So that profit maximization andre enu anta nodidre, it is the capability or a capacity, the strength or some positive attributes which are producing the profit, which are generating the profit, which are generating the revenue or income to the each and every business organization, or it can be also called as the additional effort, extraordinary efforts. These are returns or revenues which are earned on the basis of extraordinary efforts made by the management body or the management team of the organization. Not only management, entire the team of the organization. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. It is all about moderate profit which is satisfied, which can be satisfied the shareholders ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೋ ಲಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು distribute those profits as dividends to our shareholders. So this is the main intention, main objective of every business organization.
ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಈ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, advantages which has advantages in the sense the employability skills, employee skills, talent of the worker, and the time saving and resource mobilization, and also optimum utilization of these financial resources, human resource and physical resources too. So hinge here the profit maximization is one of the short term goal. ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರು ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, so we have to earn profit motto sari, everything is fine, but how you will get a such type of a competent profit with the competitive business environment ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to make proper plan, we have to take a remedial decisions, effective decisions for earning the profit and establishing our business across the globe. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು? ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, this is something different from the profit. How we can maximize our wealth anta ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, obviously it is depend upon the profits which we are earning right now ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ not only the earnings, the present earnings, but also we have to make a proper plans to get accumulate our future savings. That is very important. So that, my dear students, here the ability, this is wealth maximization is one of the important ability of a company to increase the value of its stock. Here that stock in the sense overall net worth, market price of a share, net worth of the organization. So for example, we can take it Tata company as the best example ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟೋ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ net worth, net assets of the turnover of the organization, so that by increasing the net worth or stock of the organization, thereby we can satisfy our stakeholders. But my dear students, here they are mentioning about stakeholders, not just mere shareholders. Stakeholders andre enu illi, which includes shareholders, I mean equity shareholders, preference shareholders, etc., debenture holders, external liability, creditors,
ರೈಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂತಲ್ವಾ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಆ 4 ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಯಾಟಿಸಮ್. ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು PUC ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ taxes in time, and also they are liable to pay some interest or EMIs in time to the vendors of the lenders of the financial institution. ಕಂಪನಿಯ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೋನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಥೀಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ our organization. When we are thinking about the future goals, future plans, perspectives, forecastings, estimations ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್
ಮಾರ್ಕೆಟರ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸರ್ ಅಥವಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ನ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it will recognize the time value of money in the given business environment of the operating entity. ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ನಾವು ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದಾನ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬುಷ್. ಟೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬುಷ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಮರಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ, ಎರಡು ಏನು ಗಿಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಸುವು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಸುವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಏನು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟನೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟನೋ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ, ಆ ಊಟದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಆಫ್ಟರ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್, ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೊರಗ್ನವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾನು 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 10,000ಗೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 10,000 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ 10,000ಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ 10,000ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಕೇವಲ 10,000 ಬರಬಾರದು, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10,000 ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್
ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಕಂಪನಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇವಲ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಹೌದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ನಮಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆನ ಹೊಂದಿರ್ತೀನ? ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇವತ್ತು ಬರೀ ನೀನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಂಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಓಟೆಯನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಊತ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಊತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಣ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಸಿ ಮೊಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ನೋಡುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೋದು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು, ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇನಾದರೂ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಗಾದೆ ಮಾತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಂಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಚಂಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ, ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ದೆನ್ what are all now we are going to see the differences between the profit maximization and wealth maximization objective. ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನು ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
and company profit, there is a lot of difference between these two words, profit and value. So hagagi wealth maximization is supreme. And when it compared to second difference, now you see the focus point, main focus point in case of wealth maximization is this objective. I mean wealth maximization objective is focusing on increasing the value of the stakeholders of the company in the long term. ಸೊ ಕಂಪನಿ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 year or 2 year ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 3 ನೋಡಿ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ risk which are to be arised from the business organization to the business organization, right? ಹಿಂಗೆ ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಯೂಸೇಜ್. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವರ್ತ್ which may reflect in the increased market share of the company. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವರ್ತ್. ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತವರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, my dear students, these are all the differential points. So these are all the points which can differentiate between the wealth and profit maximization. Yes, my dear students, so coming to the conclusion, now profit maximization ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪನಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನಿ ಇರಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್
it do not same for long term, as shareholders have invested their money in the company with expectations of getting high returns on their investment. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ let us move the concluding remarks to the wealth maximization objective. Wealth maximization objective is basically consider the interest of shareholders, not only shareholders, creditors, lenders, employees of the organization and all other stakeholders. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then it ensures building up reserves for the future growth. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್ ದೋಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್, so that our business expansion can be done, and maintaining the market price of the company's share for a longer period, and it has also recognizes the value of regular dividend. ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. And here a company can take any number of decisions for maximizing profit, but when it comes to the decisions considering shareholders, then the wealth maximization is the way to go. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I think hope all of you got the point, these two, wealth maximization and profit maximization. Okay, thank you my dear students, have a nice time.